الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من لا بارد ولا كريم.
إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا
أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Hidup kita ini diberikan ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Udah hidup sebentar diuji, nanti kita akan mendapatkan hasil dari perjuangan kita. Nah, selama hidup ini cuma 4 kejadian. Maju dikit. Oke. Saya berdiri aja. 1, pokoknya kalau Bapak Ibu menguasai 4 ini udah bahagia. Dunia dan akhirat. 1, kita ini pasti akan selalu dapat nikmat. Tapi semua nikmat belum bisa menjadi kebaikan kecuali dengan syukur. Jadi ingat baik-baik ya, semua yang ada itu, harta, gelar, pangkat itu belum ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Baru cuma ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Jadi kalau orang menderita, pasti bukan kurang karunia, tapi karena kurang syukur. 2, pasti kita diberikan musibah, ujian. Pasti itu. Jadi jangan aneh. Yang tidak cocok tuh kata kita musibah. Padahal di sana pun ada kebaikan kalau kita sabar. HHN, hadapi, hayati, nikmati. Nggak bisa hidup ini begini. Mau mulus terus nggak bisa. Karena memang udah pasti akan begini. Ya. Yang ketiga adalah kita akan berbuat baik. Tapi apapun yang kita lakukan tidak membuat bahagia. Kecuali punya kuncinya yaitu ikhlas. Jadi kalau nggak pernah belajar ikhlas, ya sudah. Mau apapun yang kita lakukan pasti capek hatinya, capek fisiknya. 4, kita pasti punya salah. Dan sebaik-baik orang yang punya salah yaitu segera tobat. Pakai segera ya.
Karena kalau kita galau terus pasti karena dosa. Ciri dosa itu dua. Satu, galau. Dua, takut ketahuan orang. Kali ini kita membahas ilmu syukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup ini sebetulnya nggak ribet ya, nggak dirancang ribet. Ribet itu karena kita nggak tahu ilmunya aja. Ingat teori kemarin? Ini apa nih? Tuh kan bingung ya. Ini apa? Nah, uang, plastik, kapas, tisu. Nah, kalau udah mantep kayak gitu, aja. Jadi Bapak Ibu, jangan risau dengan karunia yang belum ada. Jangan risau, semuanya milik Allah dan cuma Allah yang membagikan. Yang risau itu nggak syukur. Janji Allah, la in syakartum la azi dan nakum. Kita syukur pasti ditambah, udah pasti itu Pak. Jadi nggak usah takut dengan nikmat yang belum ada. Justru ancaman bagi kita tuh tidak bisa syukur. Jadi masalah besar ini kalau kita tidak syukur tuh, kita pasti nggak bahagia. Ada 5 syarat syukur. 1, hati. Yakin semua nikmat itu milik Allah, dari Allah. Ulangi. Adakah pemilik nikmat selain dari Allah? Jawab yang mantap. Ada tidak pemilik nikmat selain dari Allah? Tidak ada. Adakah yang membagikan karunia selain dari Allah? Tidak ada. Adapun makhluk cuma jalan apa yang Allah berikan. Kita jadi orang lewat ibu bapak. Ibu bapak jalan, nggak bisa ciptakan anak. Gambar anak juga tidak bisa. Sehelai rambut juga tidak bisa. Jadi mutlak kita ini ciptaan Allah, milik, dikuasai oleh semua nikmat apapun. Jadi apapun pasti dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. An-Nahl 53. Nikmat apapun yang ada padamu pasti dari Allah. Termasuk kita sekarang bisa umroh. Ini cuman Allah yang membuat kita bisa ke sini. Tapi kan saya punya uang. Nah, nggak punya uang nggak diundang, Allah nggak nyampe. Wah, MK Travel kok yang ikutnya banyak, udah pasti itu Allah lah. Iklannya jarang, ya kan? Tapi kok bisa begini? Ya karena Allah mau dititipkan. Dan ini ujian. Saya udah bilang ke Bu Rinu dan kawan-kawan, ini ujian nih kita begini. Ini yang kita khidmati bukan jamaah MK Travel. Ini adalah tamu Allah. Dititipkan ke MK Travel. Kita harus tanggung jawab. Harus melakukan yang terbaik sebagai amal soleh. Gitu. Halo? Ya. Jadi nikmat apapun kita sembuh. Yang nyembuhkan siapa? Allah. Kalau gitu dokter gimana dong? Jalan. Ya, dokter mengobati, Allah yang menyembuhkan. Apakah obat bisa menyembuhkan? Tidak. Jadi kalau makan obat, ini obat luar biasa. Enggak. Ini obat ladang amal soleh. Obatnya sama, belum tentu sama sembuhnya. Apakah suami pemberi rezeki? Bukan. Mencari bahagia dari suami, menderita. Model-model seperti, maaf ya Pak ya, model-model ini boro-boro membahagiakan istrinya, mereka juga susah bahagia. Asli Pak? Udah ngaku aja ya kan, auranya kebaca. Makanya kalau Bapak Ibu berharap dari makhluk, itu awal kufur nikmat. Pasti menderita. Berharap dari manusia pasti nggak bahagia. Karena manusia nggak bisa ngasih apa-apa tanpa izin Allah. Ini penting Pak. Jadi syukur itu bukan cuman saya sudah bersyukur, enggak. Hatinya ngarep-ngarep, enggak. Makin ngarep-ngarep ke makhluk, makin nggak bahagia. Kok susah sih bahagia? Karena Allah yang memiliki, Allah nggak suka. Allah tahu hati kita bersandar ke siapa. Pulang dari sini, nggak usah terlalu cinta sama suami. Tenang aja Pak, biasanya. Dan Bapak nggak begitu layak dicintai juga ya kan? Cinta boleh, tapi terlalu Allah pasti nggak suka.
Pasti nggak suka. Apa cirinya? Khauf dan rojanya ke makhluk, harapnya ke makhluk, takutnya ke makhluk. Pasti Allah nggak suka. Cirinya Allah nggak suka, GTA, galau tiada akhir. Dah mulai sekarang jangan berharap dari makhluk. Itu teh syukur hadirin, ya. 2, lisan, afdolul doa, alhamdulillah. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Jadi nyebut alhamdulillah itu doa puncaknya doa. Kalau zikir yang paling afdol, la ilaha illallah. Kalau doa yang paling afdol, alhamdulillah. Arti alhamdulillah itu segala puji hanya milik Allah. Jadi orang yang syukur tuh enggak pujian. Makanya orang yang sangat pengen dipuji, itu hidupnya enggak tenang. Kenapa? Karena Allah tahu dia lebih suka orang menilai dirinya, memuji dirinya. Kita memang bisa nyebut alhamdulillah, Bu, alhamdulillah ya anaknya pintar-pintar. Alhamdulillah, siapa dulu dong ibunya? Enggak jelas sama sekali. Justru ibunya enggak siapa-siapa. Ibu alhamdulillah ya anaknya hafal 30 juz. memang apa? Ibu Ikro jilid berapa emang? Jangan nebeng beken, ya. Bu, Pak, orang yang syukuran asli itu menghilang dirinya. Lebih sibuk Allah lah yang layak dipuji. Dan kalau mau muji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan, termasuk kepahitan. Kok kenapa kepahitan alhamdulillah? Karena dalam kepahitan itu banyak kebaikan. Ibu mau masuk surga tidak, Bapak? Yang jelas kalau mau, kalau tidak harus puguh hadirin. Mau tidak? Coba ngandelin amal yang mana? Sholat, ya, nggak khusyuk, ngaku aja. Boro-boro khusyuk, ngerti juga enggak. Sedekah pelit, baca Quran dikit, itu juga nggak ngerti. Benar? Amalan jarang ikhlas lah, semuanya diposting. Ayo mana yang bisa membuat kita ke surga yang mana? Nggak ada, Bu. Dikit lah. Kita ke surga tuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan Allah lah yang paling menginginkan kita ke surga tuh Allah dibanding kita. Kita mah nggak pengen-pengen amat ya kan? Pengen tuh karena ditanya aja barusan. Selebihnya mah nggak mikirin surga. Ngaku, benar? Jarang, aduh ya Allah saya pengen ke surga. Jarang. Gak begitu yakin juga ada surga. Nah Allah pengen. Dan kita banyak dosa. Digugurkan oleh Allah dosa kita dengan, kemarin dari bahas 1, hidup yang capek. 2, berbagai jenis penyakit. 3, berbagai kecemasan. 4, berbagai kesedihan. 5, berbagai gangguan. Diganggu orang tuh penggugur dosa. Yang kelima, berbagai kesusahan, serba sulit aja. Nah ini tuh gangguan, semuanya penggugur dosa. Makanya kalau giliran datang yang 6 itu, udah jalanin aja. HN, hadapi, hayati, nikmati. Dah, kita nggak akan selamat lah ngandelin amal kita. Dosanya kebanyakan dan digugurkannya itu oleh berbagai hal tadi. Jadi kalau ada yang menghina, enjoy saja. Ini lagi digugurin dosa. Ketipu, nggak apa-apa. Uangnya juga yang ditipu milik Allah, ya nggak? Kita ini aneh. Mungkin nggak tukang parkir mengeluh, saya kena musibah bertubi-tubi. Kenapa Pak? Ini mobil ada yang ngambil. Mobil siapa? Mobil mereka. Kalau cuma dititipin biasa aja. Tukang parkir tuh nggak pernah menderita, hadirin. Diambilin sampai habis juga. Adanya nggak sombong, ya kan, ganti-ganti nggak ujub, diambil sampai habis nggak sakit hati. Tahu kenapa? Iya, emang kita punya apa? Kita punya apa? Lahir nggak punya apa-apa, mati nggak bawa apa-apa. Ingat? Jangan ngetawain, Bu, saya udah mulai kerasa juga nih.
Dunia nggak punya apa-apa. Kalau badan ini punya kita, jangan menua dong. Hah? Jangan ubanan. Walaupun peminum sari areng, manisan aspal, ketan hitam tetap wisan ya kan? Halo? Udahlah, alhamdulillah. Dihina orang, alhamdulillah. Difitnah, alhamdulillah. Sakit, alhamdulillah. Pasti itu baik di sana. Ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan disakiti. Ini guru saya dulu bilang gitu. Dosa A itu sangat banyak, susah kekejar oleh istighfarnya. Rontoknya dengan disakiti rame-rame se-Indonesia, baru bisa rontok. Terima kasih ya Bu ya, sudah ikut membantu menggugurkan dosa saya. Dan pahala Ibu juga disedekahkan ke saya. Terima kasih Ibu, teman baik-baik pisan. Ngapain juga mikirin suami orang ya kan. 3. Ibu pernah dengar neraka sebagian besar dihuni oleh laki-laki perempuan? Ya, jangan ikut campur. Laki-laki atau perempuan? Pak, dengerin. Bu, surga neraka sebagian besar diisi oleh laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bu. Hadis Rasul jelas sekali. Tahu kenapa? Karena kufur. Kufur apa kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suami. Belum selesai, Pak. Yang bagaimana kebaikannya banyak, tapi ketika ada kesalahan habis semua kebaikan. Itu yang disebut kufur. Nanti ada juga Pak neraka buat lelaki nanti sebenarnya. Bu, dengerin dulu. Makanya yang ketiga, orang yang syukur itu adalah asykarukum lillah, asykarukum linnas. Orang yang paling bersyukur ke Allah adalah yang paling tahu terima kasih ke orang. Makanya anak yang berbakti ke orang tua hidupnya bakal beda, pasti beda. Allah muliakan, Allah bahagiakan. Anak yang durhaka pasti beda juga, karena anak yang durhaka itu anak kufur nikmat. Kalau Bapak ingin hidup bahagia, Ibu, udah berbakti ke orang tua. Dan bakti ke orang tua itu bukan supaya orang tua baik ke kita, salah. Kita bakti ke orang tua adalah ibadah, sebagai syukur kita diciptakan oleh Allah. Nikmat pertama dalam hidup ini tahu nggak apa, Bu? Ada. Kalau nggak diciptakan nggak ada. Kita nggak ada. Itu nikmat pertama. Dan diciptakannya jadi orang. Kalau Ibu bebek, nggak di sini. Ibu lagi ngendong sekarang ini. Kalau Bapak ditakdirkan jadi kambing, nggak di sini Pak. Bapak lagi dikasih makan banyak, sebentar lagi Idul Kurban. Jadi kita tuh ditakdirkan jadi makhluk manusia tuh nikmat besar. Udah gitu dikasih iman Pak. Hanya 2 miliar kurang dari 7 miliar yang dapat hidayah Islam. Dari yang Islam, coba berapa banyak yang dikasih taufik begini? Dikit, 1/1000 Pak yang datang ke sini. Jadi Masya Allah, dan datang ke sini lewat karunia Allah, lewat makhluk. Makanya hanya orang-orang yang tahu terima kasih yang bisa ditambah bahagia. Gini ya Bu ya, ada seorang bapak-bapak umur 90 tahun. Kenapa Pak, Bapak nggak mau nikah? Kata siapa saya nggak mau? Saya mau. Tapi kenapa? Saya tuh nyari wanita sempurna. Lalu kata yang nanya, tapi masa dari 3,5 miliar wanita nggak ada yang sempurna? Ada. Terus kenapa Bapak nggak nikah sama dia? Dia hanya nggak mau sama saya. Nah, jadi nyari yang sempurna tuh nggak akan ada. Nggak ada. Never, ever, nggak ada. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya disabari, jadi baik. Nah, kalau kita lihat kekurangan seseorang, pasti nggak enak hati kita. Makanya fokus lihat kelebihannya, jasanya, kebaikannya. Rasakan bedanya. Beda. Lihat orang tua, hanya sibuk kekurangannya, mesti ini anak nggak mau berbuat baik. Duh, kemarin saya jengkel sekali pada waktu lagi siaran, ada yang nanya begini.
adik saya marah sama orang tuanya karena ibunya bilang begini, kamu ini anak yang gak balas budi. Lalu anaknya, emang saya ingin dilahirkan oleh ibu? Waduh, saya sakit hati, kata anak ini. Kenapa anak ini sakit? Pasti ini anak gak tahu adab. Ini anak hanya lihat kekurangan orang tuanya. Pernah dengar seorang kiai yang nyebut durhaka ke seorang santri? Nah, kamu suka ngedoakan orang tua? Iya, Yai. Orang tua udah meninggal. Udah, berapa kali sehari? 5 kali. Coba gimana? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 kali. Capek tidak? Enggak. Berkeringat tidak? Tidak. Jadi lemes? Tidak. Durhaka. Oh, kenapa durhaka? Kamu cuma segitu-gitunya ke orang tua. Sedang orang tua harta, tenaga, waktu, pikiran, darah, nyawa juga mau dilakukan demi kamu. Dan bukan sehari 2 hari. Bertahun-tahun, berpuluh tahun. Makanya anak-anak yang tidak berbakti ke orang tua nggak bisa bahagia. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Tadi waktu selesai tawaf sa'i, anak melahirkan cucu ke-20 ada. Biasa aja, oh jangan begitu. Saya jadi nggak enak lihat wajah ini. Oh, itu bukan ciptaan saya. Adiknya Gina tuh yang di Abu Dhabi, alhamdulillah saya tegang selama saya itu doanya cuma satu yang dominan. Kenapa? Karena pecah ketuban, nggak kerasa, sedangkan ke rumah sakit jaraknya 45 menit. Jadi sepanjang jalan tuh, ya Allah, doa mudahkan, alhamdulillah lahir lancar izin Allah, masya Allah. Nah, saya ngerasain ini, saya setua ini sepanjang jalan mules mikirin anak mau melahirkannya. Ya Bu, aduh sampai sholat tuh ya Allah. Oh ya begini ya. Ya saya sih nggak nuntut anak-anak saya pada ingat ke saya ya. Tapi saya jadi ingat seberapa banyak saya ingat ke ibu bapak saya yang seberapa banyak saya merintih kepada Allah minta agar orang tua saya diselamatkan. Makanya mungkin dengar kalau lagi tawaf atau lagi doa ke orang tua, kenapa saya selalu berharap pahala yang didapat ini mengalir juga buat orang tua. Ibu bapak saya sudah meninggal ya. Jadi sebisa mungkin, sebanyak mungkin doa. Kalau bisa, saya termasuk yang ikut memahami bahwa kalau kita banyak beramal dan diniatkan untuk orang tua juga pahalanya punya kita nggak hilang, orang tua juga dapat. Bangunkan masjid yang indah buat orang tua, wakaf, dan gak akan berkurang harta kita. Itu syukur. Ayo berterima kasih. Ini mama, ya, tapi kan saya ingin suami saya itu soleh, hafiz Quran, akhlakul karim. Udah dibilangin, yang itu kan gak ada yang mau sama ibu. Yang ini aja, kereye. Bapak nggak usah kayak gitu Pak, udah dibela biasa-biasa. Pasti Allah ada kelebihannya kalau diingat-ingat bikin tenang. Betulan Pak. 5, berapa sih? Udah azan belum? 1 apa? Hati, yakin semua milik Allah dari Allah. Yang kedua, lisan, selalu memuji Allah. Dan kita jangan jadi orang yang ribet dengan pengen dipuji orang. Sudah naluri kita pengen dipuji, udah pasti adalah softwarenya. Tapi tinggal mau dipuji orang atau dipuji Allah. Kalau kita pengen dipuji orang, jatuhnya kita sibuk dengan casing. Tapi kalau kita ingin dipuji Allah, kita akan lebih ke hati, memperbaiki hati dan amal. Yang ketiga, berterima kasih. Nih kayak kesini nih ya, sudah dibilangin nih dari 10 bis yang berangkat, yang ongkos sendiri paling syariatnya 1 bis. Dari 500 orang paling 50 yang ongkos sendiri. Sebagian besar jamaah yang berikut itu pasti diongkosin syariatnya. Ada yang diongkosin suami, ya kan? Ada yang diongkosin anak, mertua, besan, kantor. Selebihnya mah, nah tinggal
berterima kasih atau tidak? Masya Allah. Fokus kepada kebaikan, hati jadi tenang. Fokus berterima kasih, karunia bertambah. 4. Gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Apa yang paling utama dari tubuh kita? Kepala. Nih. Ini ciptaan Allah termahal pada diri kita. Kenapa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi fahuwa sajid. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Nih Pak, ini termahal dalam hidup kita. Sujud. Sujud itu syukur. Nabi Muhammad sampai bengkak kakinya ketika ditanya oleh istri beliau, Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasul, engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Kenapa ibadah sampai segininya?" Lalu jawaban beliau bagaimana? "Afala akunu abdan syakura." Tidakkah boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Jadi orang yang banyak syukur bukan ngaku-ngaku. Lihat berapa sujudnya. Saya syukur kepada Allah, tapi nggak sholat. Nggak boleh ngomong gitu. Nggak mungkin. Orang syukur itu dilihat dari senang sujudnya. Orang syukur itu dilihat dari kesungguhan ibadahnya. Orang syukur mesti dia bangun tahajud. Saking bersyukur, alhamdulillah. Emang semua yang ada ini karena kepintaran kita? Enggak. Dengerin yang jadi bos-bos atau apa. Dikurangin aja 2 cc otaknya, nggak mikir. Emang kalau ya IQ 120 lebih, kita yang bikin IQ? Enggak. Dibikin jongkok aja lewat itu Pak. Tapi saya kan otot kawat balung besi. Dikasih diare. Nagen tuh di toilet ya kan. Astagfirullahaladzim. Ini saudara jangan suka nanya lagi, push up-nya berapa kali. Yang lalu tuh Pak, ya qadarullah, ya saya berusaha lah ngejaga kesehatan supaya push up bagus ya salah satu. Tapi ya itu dia suka banyak yang nanya, berapa kali push up? Kan ada tuh ditambahin dikit ya nggak? Itu mah langsung asam urat di sini. Jadi nggak bisa push up. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa apa-apa. Padahal banyak sendi ya kan. Atau yang lain yang aman. Nggak bisa langsung aja oleh Allah dibikin gitu. Atau kemarin nih kejadian tentang kuda. Saya kan udah nggak cerita kuda kan. Udah ya. Karena bukan kuda. Nggak. Tapi kemarin sempet pengen Pak di Bendina. Bukan mau beli kuda. Tapi mau lihat aksesoris kuda. Saya udah nggak enak. Udah saya bilang, Pak Amris, nanti temenin saya ya. Jam 4 tokonya buka. Itu mah dari jam 3 kepala teh pusing banget. Alhamdulillah saya jarang diberi pusing. Ini aneh pusing dari mana? Ngadak-ngadak begini. Astagfirullah, pasti Allah nggak setuju nih. Selesai nggak setuju nggak jadi pergi, normal lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Kalau nggak maghrib bisa bobol tuh Pak di tempat kuda ya kan. Masya Allah, hati-hati. Dah, pokoknya sekarang mah gunakan nikmat yang ada mendekat ke Allah. Punya mata banyak. Sholat Pak. Jadi ingat ya, jangan main-main sama sholat. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Kalau hidup kita rada berantakan, itu pasti sholatnya jelek. Sudah tahu ciri orang sholatnya jelek? 1, berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh pagi bener. Ini. Baru juga dulu udah asar. Aneh. Kalau udah berat, itu ciri orang sholatnya jelek. Hidupnya pasti berat. Harusnya happy mau sholat itu. Karena kita diciptakan itu untuk sholat. Lalu nunggu sholat. Memang kita diciptakan itu untuk sholat. Jadi yang utama dalam hidup ini ibadah dalam bentuk sholat. Lalu sambil nunggu ibadah lainnya, pakai ibadah yang lain. Kerja, belajar, jualan. Ini ibadah juga, bisnis tuh. Nanti sholat lagi, gitu aja sampai mati. Nah kalau jelek, berat, jelek yang lain-lain. Yang kedua ciri orang yang sholatnya jelek, riya. Kalau ada orang semangat, diketahui orang semangat. Nggak ada orang, kalau bisa nggak sholat. Kalaupun sholat,
maka yang ketiga gercep, sat. Nah, selesai. Jujur, khusyuan mana? Dandan atau sholat? Jangan ngebohong, di Mekah nih. Gak usah jawab daripada bohong. Diam aja udah menjalankan jawaban. Kita dandan. Hari sholat sat, hari dandan ini anteng. Bu, udah siap bu? Sebentar lagi. Berapa menit artinya bu? Setengah jam. Itu sebentar mana? Aduh, hari sholat ini gerbak. Hati-hati, ciri orang yang sholatnya jelek, cepet sholatnya. Harusnya tumanina. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang jelek, Allahu Akbar. Amin. Udah belum nih Fatihahnya? Kayaknya udah. Pasti udah deh. Ketawanya menjiwai. Paling lama sujud karena mikir, aduh, ini sujud keberapa nih? Wah, menjiwai sekali sih. Emang saya juga begitu. Pengalaman. Bilalamina kami ajin astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salah. 4. Ciri orang yang sholatnya jelek adalah senang ditelat-telat. Ada aja alasan telat tuh. Ada aja. Pokoknya mah maunya ada alasan. Ada aja. Ini nunggu, ini sebentar lagi paket datang. Ada. Jadi enggak utama, padahal yang paling dicintai Allah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Makan telat jadi masalah, tidur telat jadi masalah, ngantor telat jadi masalah, bayar hutang masalah, sumber masalah, telat sholat. Siapapun yang serius ke sholatnya, Allah membuat serius urusannya. Enggak ribet bu, semua urusan kita dikuasai Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat bagus, hidup bagus, hakul yakin. Tapi itu sholatnya bagus kok banyak masalahnya. Masalah kalau ininya dibuat tenang gak ada rasanya. Yang nyesek tuh kan di sini. Yang nyesek tuh di sini bu. Ada orangnya disebut, monyet, apa? Lu ada yang disebut monyet, oh bukan, beres. Serius pak. Dengan ujian yang sama, derita tiap orang beda-beda. Serius pak. Orang yang udah ngerti mah dibuat oleh Allah tenang mah biasa aja. Ketipu biasa ya enggak. Emang udah bukan rezeki saya. Nah, makanya sholat membuat hati tenang. Sholat apa tadi? 1 berat, 2 ria, 3 gerak cepat, 4 suka telat, 5 sedikit ingat Allahnya. Jadi justru aneh. Giliran udah sholat segala kepikirannya kan. Kunci ketemu Allah. Ini belanjaan, habis sholat dulu asar ini itu di mana beli sajadah ya. Jadi ngaco pisan ya. Emang ngegedik dari sini ke masjid sampai di masjid. Ada kurang-kurang tapi kiloannya nanti nambah. Allah, tapi kayaknya ada di Indonesia juga. Ayo. Padahal dari sini udah mati-matian itu ke masjid tuh pak. Tapi giliran sholat pak, istighfar. Untung nggak disambar petir oleh Allah ya kan. Dan Allah tahu pak pikiran kita tuh. Makanya waktu itu kuda langsung mati juga ya kan. Bayangan tubuh ngadep Allah, pikiran ingat kuda kan zolim benar. Makanya bu kalau lagi sholat nggak usah kebanyakan ingat suami. Bahaya ya kan. Ingat Allah. Yang terakhir, ciri orang yang jelek sholatnya malas berjamaah. Ini lelaki, pernah dengar lelaki solehah? Apa? Nggak ada. Yang ada lelaki malas, ya kan? Halo ke masjid. Di sini aja kita jauh-jauh ke masjid, betul nih nak?
jogging 10 km, sepeda 50 km, ngantor 70 km, ke masjid 50 meter, nggak kuat. Lelaki apaan itu? Nah, pasti pengen digotong oleh tetangga ya. Biasanya mau di depan imam katanya. Lelaki nggak jantan banget jadi lelaki kan? Ayo ke masjid. Umum Maktum aja tunanetra harus ke masjid. Pak, kalau lelaki nggak ke masjid, hidupnya kayak ikan jauh dari air, nggak akan pernah tenang. Ibu juga kalau di rumah jamaah, tapi saya jamaah sama pembantu. Siapa yang bisa ngaji? Pembantu. Ya ibu jadi makmum. Oh, nggak bisa dong. Kalau gitu dia jadi majikan. Lihat ke ibu, terserah. Yang jago ngaji, ibu sekarang jadi imam. Nah. Astagfirullahaladzim. Maka sholat pulang dari sini perbaiki ya. Belajar ilmu sholat, wudunya bagus. Kalau wudunya jelek, pasti sholatnya jelek. Wudu yang bagus, waktunya bagus. Kalau sholat kita bagus, pasti Allah nolong. Kayak mandi 5 kali sehari, di depan ada sungai, bersih terus kita. Sholat fardu itu menggugurkan dari dosa-dosa kecil. Cirinya gugur dosa apa? Tenang. Cirinya banyak dosa apa? Enggak pernah tenang hidupnya. Kemudian sholat itu pembuka pertolongan Allah. Sujud itu saat mustajab. Kemudian sholat itu rem dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi itu ada koruptor sholat, mesti sholatnya nggak bagus. Karena kalau sholat bagus, dia nggak akan mau korupsi. Siapa yang merasa dirinya emosional, banyak masalah dengan nafsu, perbaiki sholat, nanti tenang sendiri. Karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Bu, cemburu sama suami, sholat. Lebih baik ngadu ke Allah. Ngadu ke suami, nggak ngepek. Ya Allah. Ampun, engkau udah tahu. Mending gitu. Allah udah tahu kok sebelum ibu bicara juga. Ya. Tapi Allah senang lihat ibu sholat. Bapak juga jengkel-jengkel sama ya Rob. Engkau udah tahu lah hasilnya kayak apa. Dua-duanya ngadu, ya kan? Allah suka. Iya Pak, daripada dua-duanya ngomong, gak ada yang beres. Nafsu tuh gak akan menyelesaikan masalah. Sholat yang menyelesaikan masalah. Sedekah yang banyak, kalau udah sedekah pasangan sholat adalah sedekah. Orang yang sholatnya bagus, pasti sedekahnya jadi ringan. Jangan hitung-hitungan, jangan kebanyakan mikir, jebet-jebet aja. Makin ringan sedekah, mesti hati makin lapang. Lalu apalagi? Kalau punya perusahaan, ajak perusahaannya mendekat ke Allah. Ini perusahaan milik Allah. Kita jadi bos, jadi apapun karena takdir Allah aja, bukan karena hebat dan pintar. Enggak. Semuanya Allah yang menentukan. Ajak karyawannya untuk dekat dengan Allah. Qadarullah Darut Tauhid itu karyawannya 1.400-an lah. Ada yang nanya, pusing gak ngegaji? Enggak pusing sama sekali ya. Semua karyawan juga ciptaan Allah, milik Allah, udah ada rezekinya masing-masing. Tinggal diajak dekat dengan Allah supaya Allah mencukupi mereka. Betulan Pak, ya qadarullah diberi amanah ngurus perusahaan dan pesantren. Enggak tuh. Saya mah jarang pusing, gimana gaji tinggal sekian, enggak ada masalah, ya enggak. Tahu yang pusing Rino, ya enggak. Teman-teman yang pusing, yang bagian keuangan, siapa yang kemagina, Bapak nggak mau pusing, gini aja yang pusing. Enggak lah Pak, kalau orang dekat ke Allah pasti dicukupi. Nggak mungkin Allah lupa keciptaannya. Makanya usahakan sekuat tenaga sepulang dari sini, Bapak Ibu lebih banyak syukur. Ya. Terakhir, syukur adalah at-tahadus binikmah, menampakkan nikmat. 1, hati yakin semua milik Allah dari Allah. 2, lisan selalu memuji Allah dan kita jangan ribet dengan pujian orang. 3, berterima kasih kepada yang jadi jalan nikmat. Jangan fokus kepada kejelekan orang, nggak akan selesai. Fokus kebaikannya aja, kita perlu bahagia. Yang keempat, gunakan nikmat apapun yang ada untuk mendekat ke Allah. Punya mulut banyak zikir pasti tenang. Punya mata banyak baca Quran tenang. Dengar ya,
makin kita akrab dengan Quran, makin dimudahkan urusan kita. Ingat baik-baik itu. Tadi kening dengan sholat, mata dengan Quran. Bapak ibu di rumah ribet terus, dikit-dikit meledak, dikit-dikit ribut, anak nggak nurut, ini yang tantrum dan sebagainya, ini susah itu rumah banyak jin. Apalagi yang banyak patung di rumahnya, ada anjing di dalam, udah ribet itu mah, hakul yakin. Jadi harus bagaimana? Baca Quran, terutama surat Al-Baqarah. Baca Al-Baqarah, jin pergi, setan nggak mau masuk, sihir nggak mempan. Tapi Al-Baqarah panjang, atau nggak modal hadirin. Mau Al-Baqarah yang pendek? Itu ina atau ina. Puncaknya Quran itu surat Al-Baqarah. Ayat ruqyah di sana semua. Kalau dibaca, boleh nggak dicicil? Boleh. Kalau bisa, tapi saya belum lancar. Kenapa ya kok saya terbata-bata? Berarti jarang. Ya. Baca Quran. Makin banyak kita baca Quran, Allah akan mudahkan urusan kita, Pak. Beneran, Pak. Demi Allah. Salah satunya Al-Baqarah. Cobalah. Ini saya pertama kali termotivasi waktu pulang dari Perth, dari pesantren di sana. Ada ibu-ibu yang menceritakan stadium 4 cancer. Udah nggak mau lagi di kemo. Saya udah selesai lah gitu-gitu. Sekarang saya mau benar-benar ke Allah aja. Kata gurunya, baca surat Al-Baqarah. Tamatkan kalau bisa tiap hari. Demi Allah sembuh, Bu. Di TSM ada seorang ustadz, saya terdiagnosa kanker juga. Saya baca 20 hari, itu matartil karena memerlukan 2 jam setiap kali baca. Dalam 20 hari hilang. Yang ribet ya banyaklah. Allah memberikan ganjaran. Itu mukjizat Al-Quran. Jangan gini-gini terus. Malah giliran Quran, bismillah. Rasulullah SAW. Ini dihisab nih jari, ha? Ayo kembali ke Quran. Ada yang nanya, adik suka pusing. Sekarang jarang, Pak. Enggak, jarang kelamaan mikir. Daripada saya pusing, mending ngaji, mending sholat, mending istighfar. Udah gitu aja. Habis dipikirin juga apa? Emang orang bisa mikir kalau nggak dibimbing Allah? Enggak. Rapat-rapat juga. Oh iya, tanda tangan lah beres. Yang penting hasil, gitu kan? Tanya, Rino, saya repot nggak kalau rapat? Nggak ada rapat semuanya, Pak. Dari 49 divisi yang ada di Daruta itu, udah tenang aja lah. Ada Allah yang menguasai. Semua santri harus baca Quran. Ketika berkecamuk perang luar biasa, lagi gawat-gawatnya musuh yang dicari oleh Rasulullah, mana ahli Al-Baqarah. Maksudnya yang selalu mengamalkan surat Al-Baqarah. Dicari di barisan paling depan. Kenapa? Karena paling berkah hidupnya. Berkah itu membawa kebaikan yang banyak. Meninggalkannya kasroh, akan menjadi penyesalan. Browsing nanti di internet ya, testimoni Al-Baqarah. Akan kaget. Istighfar yang banyak ya. Dan terakhir, at-tahadus bin nikmah, menampakkan nikmat. Bolehkah kita menampakkan nikmat? Boleh. Asal tujuannya agar orang tahu ini nikmat milik Allah. Bolehkah punya rumah bagus? Boleh tidak? Boleh kalau dikasih oleh Allah, ya kan? Kalau enggak usah ngoyo, ya kan? Lapang sempitnya rumah tuh tergantung dibacakan Quran dan sholat sunnah nggak di dalamnya. Bu, punya mobil bagus, bapak mobilnya bagus. Alhamdulillah. Doakan ya, ini titipan Allah, amanah Allah, ujian dari Allah. Ini mobil ini saya bakal dihisab di akhirat nanti. Doakan. Coba yang nyebut tadi kira-kira jadi gimana? Langsung ngarempot ya kan? Pernah suatu saat saya juga dibeliin kantor mobil bagus, menurut saya bagus ya. Ada tuh, mobilnya bagus sekali. Jawabannya sama, doain ini teh milik Allah, titipan Allah, amanah Allah, ujian dari Allah, dan saya bakal dihisab dengan mobil ini. Langsung diam.
Yang tadinya pengen, tetap pengen sih. Cuma jadi mikir, gitu Pak. Punya perusahaan sama. Punya apapun pasti milik Allah. Lu anaknya pinter Bu, ya semuanya juga Allah yang ciptakan. Ujian dari Allah. Doakan supaya selamat. Gitu. Jadi tiap orang tuh yang tadinya mau muji kita, jadi oh ya ini milik Allah. Itu termasuk syukur. Jadi kalau dikasih boleh. Hanya ingat di akhirat nanti kita bakal dituntut. Semuanya dihitung. Ibu bros ada berapa? Tiap jepit dihitung. Makanya kalau beli kerudung baru, beli sesuatu yang baru, yang lama cuci, rapikan, masuk, sedekahkan. Pak, kalau istri ingin beli sesuatu, jangan mengatakan tidak sepanjang itu halal, ya Pak. Pak, beliin dong pakaian. Bismillah, silahkan Bu. Ini masalahnya saya nggak ada uangnya. Sholat, ya Allah, saya tidak mau mengecewakan. Tolong. Nanti kalau ada rezekinya Bapak bakal dapat. Kalau nggak ada uangnya, kata istri, nggak jadilah Pak. Buat apa? Ini juga udah ada. Alhamdulillah. Yang ngebulak-balik hati siapa? Allah, nggak usah ada bertengkar. No debat. No berbantah-bantahan. Dunia cetek. Betul? Habis ya waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Besok Bapak Ibu akan pergi ke Taif ya. Itu salah satu tempat yang Rasulullah diuji di sana, dilempari tapi sangat bersabar. Mudah-mudahan nanti dapat hikmahnya. Dengan saya jadwalnya nanti lusa ada, kemudian masih berapa lagi dengan Atih ya lusa. Nanti tahajud harus ikut, usahakan tahajud dan muhasabah itu terpenting, zikrul maut ya. Lalu tawaf wada. Jadi masih ada 4 episode lagi. Sekali lagi terima kasih. Saya hutang ilmu sabar, ilmu ikhlas dan ilmu taubat ya. Baru syukur. Insya Allah selesai. Terima kasih. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Itu doa penting supaya selalu zikir, selalu syukur dan selalu bagus dalam beramal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Jadi teman-teman sekalian, MK Digital yang mengelola ini, silakan kalau teman-teman mau memanfaatkan MK Digital ini untuk kerjasama, apakah dengan sedekah, untuk peralatan, untuk membantu tim. Bagi yang ingin berinfak, silahkan ya, semoga kebagian pahalanya. Ini non-profit, bukan lembaga bisnis MK Digital ini. Walaupun kita membutuhkan biaya terus untuk ya operasional, tapi ladang amal ya. Kalau ada teman-teman yang ingin kebagian pahalanya, boleh hubungi MK Digital.